हेलो बॉइज। लास्ट क्लासमा हामीले प्लान्ट हर्मोन गरेको थियौँ र आज हामी एनिमल हर्मोन्सको विषयमा हामी हेर्छौँ। ओके, र सबभन्दा पहिला तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ हर्मोन्स के हो, वाट इज हर्मोन। सो केमिकल सब्सटेन्स विच आर सेक्रेटेड फ्रम द इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स अफ द बडी एन्ड क्यारिड बाई बडी फ्लुइड टु अ डिस्टेन्स प्लेस फ्रम इट्स ओरिजिन टु क्यारी आउट रेगुलेसन अफ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज। ओके, द्याट इज द हर्मोन। त्यो बुकमा पनि छ, त्यो याद पनि गर्नुपर्छ। ओके, नाउ हर्मोन इज अल्सो कल्ड द केमिकल कोअर्डिनेटर एन्ड केमिकल मेसेन्जर। Hormone maintain chemical communication between the different cells, different organ, different tissues. That's why hormone is called a chemical messenger or chemical coordinator. Okay, so chemical coordinator or chemical messenger तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। And it also control the various activities of the animal's body. Example, erection of body hair or excitation, maintenance of constant level glucose in blood, regulation of BMR. BMR means basal metabolic rate. Control of growth of reproductive glands and regulation of secretion from the glands, etc. are the principally regulated by the hormones. Okay, so you underline and you learn the definition. Now the characteristics of animal hormones. Okay, so let's see the characteristics of the animal hormone sources. Endocrine glands, we know that all the hormones are secreted from the endocrine glands of the animal's body. Chemical nature, hormone may be proteinaceous or amino in nature or steroidal and lipid in nature. Okay, proteinous STH, amino in nature, adrenaline and thyroxine. Steroidal, that is testosterone and progesterone, estrogen. These are the steroidal in nature. Now mode of transportation, hormone is transported to the distant place from source via blood and lymph. From the blood it enters the cell by way of diffusion. Function, hormone regulates the metabolic activities of the cell of distant place from its site of secretion. That means एउटा जग्गामा सेक्रेट हुन्छ अनि यसको एक्सन चाहिँ अर्को जग्गामा हुन्छ। जहाँ सेक्रेट हुन्छ त्यहाँ यसले एक्सन गर्दैन, अर्को जग्गामा यसले के गर्छ, डिस्टेन्ट प्लेसमा यसको एक्सन हुन्छ। फिर हर्मोन इज डिस्ट्रोइड आफ्टर कम्प्लिसन अफ इट्स एक्टिभिटी एन्ड गोज आउट अफ द साइट अफ एक्टिभिटी। जब यसले आफ्नो काम गरिसकेपछि यो आफै पनि के हुन्छ, डिस्ट्रोइड हुन्छ। ओके, रोल अफ हर्मोन एन्ड मेसेन्जर एन्ड रेगुलेटर, यसलाई पनि एकताल हेरिदिउँ। Feedback control in secretion of most hormones is found in our body. Feedback control denotes a mechanism when the product from a gland has a regulatory role in the secretion from the gland. For example, thyroid stimulating hormone, underline गर्नु, TSH को full form thyroid stimulating hormone is the hormone secreted from the anterior pituitary may stimulate thyroid gland to secrete the थाइरोक्सिन। र यसले थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ, जसको कारणले थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट चाहिँ थाइरोक्सिन हर्मोन सेक्रेट हुन्छ। व्हेन थाइरोक्सिन कम्स टु एन अप्टिमम लेभल इट एक्सर्ट्स अ नेगेटिभ रोल अन द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सो द्याट इट फेल्स टु सिन्थेसाइज TSH, thyroid stimulating hormone, again to secrete thyroxine. Further, thyroid releasing hormone TRH, you also underline, secretion occur from the hypothalamus. Thyroxine also exert an influence on the hypothalamus so that it also fails to secrete TRH. Therefore, stimulation of anterior pituitary to secrete TSH may also be inhibited. Now here is the differences between the plant hormone and animal hormone. Let's see in details. Plant hormone, okay, it is secreted from the meristematic tissue of growing structure. Animal hormone, it is secreted from the endocrine gland by tissue fluid diffusion by blood and lymph. बुझ्यो, यो ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। प्लान्ट हर्मोन चाहिँ टिस्यु फ्लुइडद्वारा चाहिँ डिफ्युजन प्रोसेसद्वारा चाहिँ बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। वेयर इज एनिमल हर्मोन चाहिँ ब्लड र लिम्फले के गर्छ, बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा पुर्याउने काम गर्छ जहाँ त्यसको आवश्यकता छ। Okay, nature, organic acid or basic, proteinaceous, amino in nature or steroidal. Application, extensive in use, application limited or insignificant. Okay, now let's see. र हामीले चाल पायौँ हर्मोन चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट सेक्रेट हुन्छ। नाउ हियर आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। ओके, लेट्स सी। नम्बर 1 इज हाइपोथैलेमस, ओके, सेकेन्ड वान इज पिट्युटरी, थर्ड वान इज थाइरोइड ग्ल्यान्ड, fourth one is adrenal gland, fifth one is endocrine pancreas and the sixth one is gonads। बुझ्यो। अब हेरौँ कुन कुन ग्ल्यान्ड्सबाट कुन कुन हर्मोन सेक्रेट हुन्छ। यहाँनिर दिएको छ पिट्युटरीबाट ACTH, GH, TSH, GTH, दिज आर द हर्मोन सेक्रेटेड फ्रम द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। एन्ड थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट चाहिँ थाइरोक्सिन हर्मोन सेक्रेट हुन्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनालिन र नन एड्रिनालिन सेक्रेट हुन्छ। इन्डोक्राइन
पेन्क्रियाजबाट सेक्रेट हुने हर्मोन्सहरू हो इन्सुलिन एन्ड ग्लुकाजोन। गोनाड्स, टेस्टिस यानि कि मेलको गोनाड्स जुन चाहिँ हुन्छ टेस्टिस हुन्छ, त्यसबाट सेक्रेट हुने हर्मोन हो टेस्टोस्टेरोन। एन्ड द ओभरी जुन चाहिँ फिमेलको पार्ट्स हो द्याट इज ओएस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन हर्मोनहरू सेक्रेट हुन्छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ सर्टमा हेरौँ हामीले। hypothalamus, it is located in the forebrain below the thalamus. It control the hormonal secretion of anterior pituitary gland and produce the hormone of posterior pituitary gland, which are stored in the posterior pituitary and released later. र यहाँ डायग्राममा देखाइदिएको छ हाइपोथालामस which is present just below the brain community हाइपोथालामस के गर्छ प्रेजेन्ट गर्छ र यसले चाहिँ जुन चाहिँ हर्मोनको सेक्रेसन छ एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। Next up, pituitary gland. It is a reddish grey small oval shaped structure situated at the base of brain in the sella torsica of the sphenoid bone. र यहाँ डायग्राममा देख्दैछ यो एकदमै मसिनो जस्ट बिलो द ब्रेन यहाँनिर छ जुन चाहिँ सानो मटरको दाना जस्तो यो के छ स्ट्रक्चर छ द्याट इज कल्ड द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड जहाँबाट चाहिँ हर्मोन सेक्रेट हुन्छ। र हामीले यहाँनिर पढेको थियौँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुने हर्मोन्सहरूको पनि हामीले फङ्सन हेरौँ। ओके, हर्मोन सेक्रेटेड एन्ड देयर रोल इन ह्युमन बडी। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुने हर्मोन माथि अघि हामीले पढेको थियौँ एसिटिएच, यसको फुल फर्म हो एड्रिनो corticotropic hormone, okay, which is ACTH. अब इसको फंक्शनहरू ACTH control the growth and secretion of adrenal cortex. Okay, second one छ GH or STH, growth hormone or somatotropic hormone. It is secreted by the acidophil cells of the anterior pituitary. STH is a polypeptide hormone containing amino acid. इसको function हो function of growth hormone. Growth hormone in contrast to other hormone does not function through our target gland but exert its effect directly on almost all tissues of the body that are capable of growing. However, the various physiological functions of growth hormone are noted below. One thing you remember, growth hormone यसलाई भनिन्छ यो जुन चाहिँ growth hormone छ GH or STH छ बुझ्यौ र यो चाहिँ जुन चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुने जुन चाहिँ हर्मोन छ यिनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर ग्रोथमा के गर्छ ग्रोथ डेभलपमेन्ट गर्छ। कम्ती भयो भने ड्वार्फिजम हुन्छ, ज्यादा सेक्रेसन भयो भने गाइगेन्टिजम भन्छ बुझ्यो। ड्वार्फिजम भनेको हाइट ज्यादा बढ्दैन, गाइगेन्टिजम भनेको ज्यादा सेक्रेसन हर्मोन भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै हाइट लामो तन्केर जान्छ। ओके, ओभरअल यहाँनिर दिएको छ इट हेल्प इन ओभरअल ग्रोथ अफ द बडी बाई सेल डिभिजन, it help in the skeletal and muscular growth, it help to protein and muscle acid synthesis, it help in the carbohydrate and lipid metabolism, it increase blood sugar level, it help in metabolism and retention of minerals, it increase the secretion of milk from mammary glands of lactating mother. Third one छ pituitary gland बाट सेक्रेट हुने हार्मोन छ TSH जसको फुल फर्म हो थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन। ओके, यसको फंक्शन TSH control the growth activity of the thyroid gland. This hormone stimulate the thyroid gland to secrete thyroxine. यसले थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट थाइरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट हुन्छ। कुन चाहिँ हार्मोनले TSH ले। Okay, the secretion of TSH is turned depressed by thyroxine, but thus there exists a homeostatic control mechanism over level of thyroxine in the blood. Now, fourth hormone which is secreted from the pituitary gland is the GTH, gonadotropic hormone. Okay, so these are the three types. Gonadotropic hormone are three types. Number one FSH, follicle stimulating hormone. Second one is LH or luteinizing hormone, or ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Third one is prolactin or lutetropic hormone, or LTH. Okay, let's see the function of this GTH. Okay, function of FSH in a male, FSH stimulates the cell steroid and by that way it helps to convert the spermatids to sperm. Female ma it increases the number of graphene follicle and promotes the development of follicle for ovulation. Function of LH in male, it stimulates the leading cells that causes the secretion of testosterone. In female, LH triggers the development of the follicle to the secretory stage and secretion of estrogen. Okay, अब नेक्स्ट छ नंबर 5 इज एन्टिडायरेटिक हार्मोन ADH। यो फुल फर्म याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले। इट इज सेक्रेटेड फ्रम द पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, इट इज अल्सो कल्ड द भासोप्रेसिन। ओके, सो नाउ द लेट्स सी द वन फंक्शन अफ द ADH। द मेन फंक्शन अफ ADH टू हेल्प इन द रिएब्जर्प्सन अफ वाटर बाई द रेनल ट्युबुल। ओके, रेनल ट्युबुलमा जुन चाहिँ रिएब्जर्प्सन हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ वाटरलाई चाहिँ रिएब्जर्प्सन गर्ने काम चाहिँ यो ADH हार्मोनले गर्छ। ओके, एन्ड द थर्ड ग्ल्यान्ड हेरौँ अब थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुने हर्मोन्सको नाम हो थाइरोक्सिन। ओके, अब
थाइरोक्सिनको फङ्सन के हो हेरौँ, ग्रोथ। इट स्टिमुलेट ग्रोथ बाई सेल डिफरेन्सिएसन। इट डज हेल्प इन द मेटामोर्फिस अफ ट्याडपोल। Next is the energy production. Thyroid hormone produce energy in the tissue cell, increase the rate of BMR. BMR means basal metabolic rate, जस्तै कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन्स, बुझ्यो। त्यसबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एनर्जीको लेभल चाहिँ यसले के गर्छ, प्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ यो थाइरोक्सिन हर्मोनले गर्छ। थर्ड फङ्सन ब्रेन एन्ड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, यिनीहरूको डेभलपमेन्ट गराउने काम गर्छ। ब्रेनको डेभलपमेन्ट र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट छ त्यो इन्क्रिज गराउने काम चाहिँ थाइरोक्सिन हर्मोनले गर्छ। ओके, फोर्थ ग्ल्यान्ड छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड। ओके, यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड also known as the suprarenal glands are two in number, roughly triangular in shape, one situated on the upper pole of each kidney. Adrenal cortex secreted different corticoid hormone like glucocorticoidic and mineralocorticoids and sex steroids. Adrenal medulla secretes two important hormones, adrenaline and non-adrenaline. यहाँनिर देख्दैछ तिमीहरूले एड्रिनल ग्ल्यान्ड, यो किडनी हो, किडनीको टुप्पोमा यहाँनिर एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स दुईटा ट्रायंगुलर शेपको हुन्छ। यसबाट चाहिँ हर्मोन सेक्रेट हुन्छ। टू टाइप्सको हर्मोन सेक्रेट हुन्छ। वान इज एड्रिनालिन एन्ड द सेकेन्ड वान इज नट एड्रिनालिन। ओके, अब एड्रिनालिनको फङ्सन के हो यहाँनिर हेरौँ। ओके, फङ्सन अफ एड्रिनालिन, यसले के गर्छ, जुन चाहिँ हार्ट रेट छ, ओके, त्यसलाई इन्क्रिज गराउने काम गर्छ। सेकेन्ड वान इज ब्लड भेसल, जुन चाहिँ ब्लड भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्नु दिँदैन, खुम्चिनु दिँदैन। थर्ड वान इज यसले ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने काम गर्छ। ओके, र अर्को हर्मोन छ नन एड्रिनालिन, यसको फङ्सन इट कजेस द कन्स्ट्रिक्सन अफ ब्लड भेसल थ्रो अल्फा रिसेप्टर, इट एक्साइट कार्डियक मसल, इट कजेस कन्ट्राक्सन अफ स्मूथ मसल अफ स्प्लिन, इट इन्क्रिज बोथ सिस्टोलिक एन्ड डायस्टिक pressure, it increases metabolism of the body, it increases glycogenolysis in liver and glycolysis in muscle. Okay, and the fifth छ endocrine part of pancreas. Pancreas जुन चाहिँ स्टोमकको ठिक मुनिपट्टि चाहिँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर छ, and this pancreas is also called the mixed gland because it act both exocrine and endocrine glands. Okay, location, the endocrine cells of the pancreas are found in the scattered group throughout the organs and are commonly known as the islets of Langerhans. You underline this, islet of Langerhans. Now cell type, there are 4 distinct cell types found in these pancreatic islands. Of these, 2 are important: alpha cells, okay, or A cells secreting glucagon, बीटा सेल्स और बी सेल्स विच सेक्रेट द इन्सुलिन। यानी कि प्यानक्रियासबाट सेक्रेट हुने हर्मोनहरू ग्लुकाजोन एन्ड इन्सुलिन। अब ग्लुकाजोनको फङ्सन के रहेछ, ग्लुकोजेनोलाइसिस, स्प्लिट लिभर ग्लाइकोजेन एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु ग्लुकोज। ओके, लिभर ग्लाइकोजनलाई यसले स्प्लिट गर्छ, बुझ्यो, स्प्लिट गरेर त्यसलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को इन्क्रिज न्यू ग्लुकोजेनोसिस, सिन्थेसिस अफ ग्लुकोज फ्रम अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। कार्बोहाइड्रेट भन्दा अरू जे सोर्सेसहरू छ त्यसबाट पनि यसले ग्लुकोज के गर्छ, बनाउने काम गर्छ। ग्लुकाजोन इन्क्रिज ब्लड ग्लुकोज लेभल बाई 2 एबोभ मेन्सन प्रोसेस। यो दुईटा प्रोसेसद्वारा चाहिँ यसले के गर्छ, ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा बढाउने काम गर्छ। ओके, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज इन्सिपिडस भन्ने डिजिज क्रिएट हुन्छ। नम्बर 3 छ इट एक्टिभेट लिपेज एन्जाइम इन adipose tissue cells. As a result, more fatty acids become available to yield energy of the body. It inhibits the storage of the triglyceride in liver. Now the function of insulin. Insulin help absorption of glucose from intestine. It help in the cell-to-cell transport of glucose. It helps oxidation of sugar through Krebs cycle. It helps the glycogenesis, that is the synthesis of glycogen from the blood glucose. It prevents न्यूग्लुकोजेनेसिस। ओके, इट मिन्स द कार्बोहाइड्रेट भन्दा अरू सोर्सबाट पनि जुन चाहिँ ग्लुकोज बनिन्छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ यसले, जसको कारणले गर्दा ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा बढ्नु दिँदैन इन्सुलिनले। इट हेल्प इन द सिन्थेसिस अफ स्टोरेज अफ लिपिड, इट हेल्प इन द ट्रान्सपोर्ट अफ एसेन्शियल एमाइनो एसिड फर प्रोटिन सिन्थेसिस, इट इनएक्टिभेट फस्फोराइलेज एन्जाइम्स। अब यो इन्सुलिन जुन चाहिँ छ यसको मेन फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोजको लेभल बढ्नु दिँदैन र त्यो इन्सुलिन कम्ती भयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ डायबिटिज मेलिटसको बिमारीले भेट्छ, बुझ्यो, जसको कारणले गर्दा जसलाई डायबिटिज हुन्छ तिनीहरूले इन्सुलिन लिएको तिमीहरूले देखेको छ या चाल पाउनु सक्छ। ओके, सो यु रिमेम्बर दिस, ड्यू टू इन्सफिसिएन्ट सेक्रेसन अफ इन्सुलिन डायबिटिज मेलिटस टू डेभलप। यो हो डायबिटिज बिमारी जसलाई डायबिटिज मेलिटस भनिन्छ। नेक्स्ट छ गोनाड्स। गोनाड्सको छ, अब यहाँनिर डायग्राममा हामीले हेरौँ,
बुझ्यो यहाँनिर डायग्राम दिएको छ गोनाड्स भनेको चाहिँ जस्तै मेलको टेस्टिस हुन्छ फिमेलमा के हुन्छ ओभरी हुन्छ अदर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू एउटै हुन्छ जस्तै हाइपोथालामस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ओके यो पाइनियल ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड ओके एड्रिनल ग्ल्यान्ड प्यानक्रियाज यो सबै एउटै हुन्छ अन्ली मेलमा चाहिँ के हुन्छ टेस्टिस प्रेजेन्ट हुन्छ टेस्टिस गोनाड्स वेयर इज फिमेलमा चाहिँ ओभरी प्रेजेन्ट हुन्छ ओके सो मेलको टेस्टिस फिमेलमा के हुन्छ ओभरी अब टेस्टिसबाट सेक्रेट हुने हर्मोन्स हो टेस्टोस्टेरोन यो अन्डरलाइन गर्नु टेस्टिसबाट सेक्रेट हुने हर्मोनको नाम हो टेस्टोस्टेरोन वेयर इज ओभरीबाट सेक्रेट हुने हर्मोन्सको नाम हो ओएस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन यो अन्डरलाइन गर्नु तिमीहरूले अब हेरौँ टेस्टोस्टेरोनको फङ्सन के छ इट हेल्प इन द ग्रोथ अफ टेस्टिस इन पवर्टी इट अल्सो हेल्प इन द ग्रोथ अफ सेकेन्डरी सेक्स अर्गान इन मेल लाइक स्क्रोटम पेनिस प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड इन द पवर्टी It also helps to develop secretory sex character in male. It helps spermatogenesis. It helps in protein synthesis and growth of the body. And it increases BMR. It all helps growth of the bone and muscles. It stimulates erythropoiesis. Okay. र ओभरीबाट सेक्रेट हुने हर्मोन्स यहाँनिर ओएस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन छ बुझ्यो र ओभरी यहाँनिर देख्दैछ तिमीहरूले यहाँनिर यो युटेरसको ठिक माथिपट्टि यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ ओके अब यो फंक्शन के छ ओएस्ट्रोजेनको इट स्टिमुलेट द डेभलपमेन्ट अफ द प्राइमरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स okay that is the growth of the fallopian tube and the function of progesterone it prepare the uterus for the implantation growth and the development of the fetus अब यो प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ यो जुन चाहिँ युटेरसलाई के गर्छ प्रिपेयर गर्छ के को लागि इम्प्लान्टेसनको लागि जति पनि स्पर्महरू आएको हुन्छ त्यसको जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट छ ग्रोथ छ जुन चाहिँ फेटसमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यसले के गर्छ यसलाई प्रिपेयर गर्ने काम चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले गर्छ ओके So now causes and symptoms of the following hormonal disorder. Disorder भनेको या त deficiency or the excess. कम्ती हर्मोन सेक्रेट भयो भने पनि त्यसले बिमारी फैलिन्छ ज्यादा भयो भने पनि त्यसले के सिम्पटम्स देखाउँछ नम्बर 1 डर्फिजम कज लेस सेक्रेसन अफ एसटीएच इन चाइल्डहुड सिम्पटम रिटार्डेड ग्रोथ हाइट डज नट एक्सिड मोर देन 3 feet ड्वार्फिजम भन्ने बिमारी हुन्छ बुझ्यो एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हर्मोन कम्ती सेक्रेसन भयो भने चाहिँ ड्वार्फिजम यानी कि हाइट बढ्दैन बुझ्यो अर्को छ डायबिटिज इन्सिपिडस अघि पनि हामीले पढ्यौँ एडीएच हार्मोन कमी भयो भनेदेखि चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि यसले सिम्पटम के देखाउँछ एक्सक्रिसन अफ लार्ज अमाउन्ट अफ युरिन अर फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन थर्स्ट एन्ड डिहाइड्रेसन बुझ्यो घरिघरि युरिन आइबस्छ तिर्खा लाग्छ डिहाइड्रेसन पानीको बडीमा कम्ती हुँदै जान्छ बुझ्यो ड्यू टु द डेफिसिएन्सी अफ एडीएच हार्मोन विच इज कल्ड द डायबिटिज इन्सिपिडस नेक्स्ट इज द गोइटर और ग्रेप्स डिजिज कज हाइपर सेक्रेसन अफ थाइरोक्सिन थाइरोक्सिन चाहिँ ज्यादा मात्रामा सेक्रेट भयो भने चाहिँ गोइटर भन्ने डिजिज भेटाउँछ सिम्पटम्स इन्लार्जमेन्ट अफ थाइरोइड यानि कि जुन चाहिँ थ्रोट छ घाँटी छ बुझ्यो त्यो बढ्दै जान्छ बीएमआर इन्क्रिज हुँदै जान्छ प्रोट्रुसन अफ आइबल आँखाको जुन चाहिँ बल छ त्यो पनि के हुन्छ प्रोट्रुसन हुँदै जान्छ नेक्स्ट छ डायबिटिज मेलिटस यानि कि यो डायबिटिज भन्ने बिमारी कज डेफिसिएन्सी अफ इन्सुलिनको कमी भनेदेखि चाहिँ यो बिमारीले भेट्छ सिम्पटम ब्लड सुगर लेभल बिकम हाई एन्ड ग्लुकोज मे एपियर इन युरिन बुझ्यो ब्लड सुगर लेभल बढेर जान्छ र युरिनबाट पनि ग्लुकोज के हुँदै जान्छ युरिनमा पनि ग्लुकोजको मात्रा बढेर जान्छ ओके सो विथ दिस हामीले यो एनिमल हर्मोन कम्प्लिट गऱ्यौँ र यहाँनिर अब यहाँनिर तिमीहरूको टेबल बनाएर देखाइदिएको छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड के रहेछ त बुझ्यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एब्सेन्ट डग प्रेजेन्ट far away from the source it is destroyed after action it acts near origin and also distant from the origin it remains as it is after action okay it is the hormone secrete गर्छ यसले चाहिँ डिफरेन्ट जुसेस रिच इन इन्जाइम यानी कि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डबाट चाहिँ ज्यादा जस्तो एन्जाइम सेक्रेट हुन्छ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डबाट चाहिँ हर्मोन सेक्रेट हुन्छ विथ दिस वी कन्क्लुड दिस एनिमल हर्मोन नेक्स्ट डे हामी फेरि अर्को स्टार्ट गर्छौँ ओके थ्याङ्क यू